गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केम छो भाई छोकराओ? मजामां बाळको? केवुं जलसा चाले छे भाई? जुओ, आजना लेक्चरमां माइंड ब्लोइंग टॉपिक जोईशुं भाई। एनी उपरथी पछी थोड़ा घणा दाखला पण जोईशुं। जोजो शुं कहे छे भाई। सौथी पहेला भाई आपणे गई वखते प्रेरित ईएमएफ नुं सूत्र लाया था। प्रेरित ईएमएफ नुं मूल्य अने प्रेरित ईएमएफ नी दिशा शोधवा माटेनुं सूत्र आपणे गई वखते लाया था। प्रेरित ईएमएफ नुं मूल्य फेरेडेनो नियम आपे E बराबर -d∅b/dt। ओके, अने n आटाओ होय गूंचळामां तो E बराबर -n d∅b/dt थाय। क्लियर? जोजो हवे ध्यानथी सांभळजो। बहु ज अगत्यनी थियरी दाखला अने बंने माटे। गतिकीय ईएमएफ एटले शुं तेनुं सूत्र मेळवो। तेनुं सूत्र मेळवो। जोजो भाई गति भाई जुओ, गई वखते आपणे जे प्रेरित ईएमएफ जोयुं हतुं। हवे गतिकीय ईएमएफ एटले प्रेरित ईएमएफ ज थयुं, पण हवे आपणे शुं करीए छीए? कोई गतिने लीधे गूंचळा साथे संकळायेला प्रेरित ईएमएफ એટલે કે ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવાથી જે પ્રેરિત ईएमएफ ઉત્પન્ન થાય એને શું કહેવાય? ગતિકીય ईएमएफ। ફરી વખત, જ્યારે ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ કોઈ ગતિને કારણે ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવાથી પ્રેરિત ईएमएफ ઉત્પન્ન થાય, માટે તેને શું કહેવાય? ગતિકીય ईएमएफ કહે છે। જોજો, જ્યારે કોઈ ગતિને કારણે ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવાથી ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવાથી પ્રેરિત ईएमएफ ઉદ્ભવે। પ્રેરિત ईएमएफ ઉદ્ભવે તેને ગતિકીય ईएमएफ કહે છે। ईएमएफ એટલે વિદ્યુત ચાલક બળ, તમને ખબર જ છે। હવે જોજો, આ ગતિકીય ईएमएफ ની વ્યાખ્યા થઈ। જુઓ, એનું સૂત્ર લાવવાનું છે। આવશે તો ભાઈ ફેરેડેના નિયમ ઉપરથી। જો આ સમજવા માટે આપણે યુ આકારની ફ્રેમ લઈ લઈએ છીએ। જોજો ભાઈ, યુ આકારની ફ્રેમ છે। ચાલી સીધી લીટી નહીં આવતી, બોલો भैया। यू आकारनी फ्रेम है। जोजो भाई, यू आकारनी फ्रेम में भाई आपणो एल लंबाई नो सळियो, यू आकारनी फ्रेम में एल लंबाई नो सळियो गति करे छे। जोजो, सळियो लीधो। जो एल लंबाई नो सळियो छे आ पी क्यू। भाई टी बराबर 0 समये सळियो अहींया छे। जो धातुनो सळियो छे एने तमे समान चुंबकीय क्षेत्र जे छे जुओ। चौकड़ीनो मतलब के भाई पृष्ठने लंब अंदर जती दिशामां चुंबकीय क्षेत्र छे। मतलब अहींया आपणे चुंबकीय क्षेत्र फिक्स राख्युं छे, अचल राख्युं छे, पण एमां आपणे वाहक सळियानी गति कराईए छीए। भैया वाहक सळियानी गति कराओ। थोड़ी वार पछी वाहक सळियो धारो के अहींया पहोंच्यो छे। मतलब के भाई डेल्टा टी समय में एनु स्थानांतर थयुं। जुओ केटलुं? डेल्टा एक्स जेटलुं। ध्यानथी जोजो, आ सळियानी लंबाई भैया समय तमारो टी छे। भाई आ जे छे जुओ, आ स्थानांतर थयुं डेल्टा एक्स। हाँ, तमे समझो।
तो आनो मतलब शू थयो जुओ ए आ शू छे तमारुं अंतर x कहेवानो मतलब ए छे के एक्स में सतत शू थाय छे घटाडो एटले के फेरफार थाय छे। सळियानी लंबाई नहीं बदलाय, सळियानी लंबाई तो एल नी एल ज रहेशे। तमे एने अंदर तरफ शू करो छो भाई v वेगथी गति करावो छो। ध्यानथी सांभळजो, गति करावशो चुंबकीय क्षेत्रमां सुवाहक पदार्थने एटला माटे चुंबकीय फ्लक्समां फेरफार थवाथी शू उत्पन्न थशे प्रेरित प्रवाह अने आ प्रेरित प्रवाहनी दिशा आवी जशे। जोजो आ प्रेरित प्रवाहनी दिशा छे, बहु ध्यान राखजो। खबर पड़ी केवी रीते आवी दिशा होय ए बी हमणां जोईशुं आपणे। हवे जुओ भाई आ प्रवाह पसार थयो, सिंपल प्रेरित प्रवाह उत्पन्न थयो चुंबकीय फ्लक्स में फेरफार थवाने कारणे एनो मतलब शू थशे प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न थाय। अने आ प्रेरित ईएमएफ मारे शोधवुं होय तो सौथी पहेला जोजो भाई लंबचोरस PQRS નું ક્ષેત્રફળ જુઓ PQRS નું ક્ષેત્રફળ। चलो क्षेत्रफल शू लखाशे लंबाई गुणिया पहोळाई। चलो भाई लंबाई गुणिया पहोळाई लखो एटले L इंटू B थाय। B नी जग्याए आपणे X लख्युं छे अने अहींया आगळ आपणे X सतत शू थाय छे भाई बदलाय छे। जोजो तो एनो मतलब के भाई क्षेत्रफल शू लखाशे लंबाई गुणिया पहोळाई। पहोळाईनी जग्याए जुओ x छे, x सतत बदलाय छे समयनी साथे। समझो ध्यानथी अहींया आगळ तो हवे भाई आ लंबचोरस PQRS साथे संकळायेलुं फ्लक्स साथे संकळायेलुं चुंबकीय फ्लक्स संकळायेलुं चुंबकीय फ्लक्स तो ये चुंबकीय फ्लक्स शू लखाय फैबा। भाई चुंबकीय क्षेत्र तो बीज छे पण क्षेत्रफळ जुओ लंबाई गुणिया क्षेत्रफळ थशे। हाँ क्षेत्रफळ सदिश ने चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समांतर थई जाय। हाँ कारण के गूंचळानुं समतल आवुं छे एटले एनो क्षेत्रफळ सदिश अने लंब ज आवे, चुंबकीय क्षेत्र बी लंब ज छे, नो डाउट अंदर तरफ छे। तो आनो मतलब शू थयो भाई आ L इंटू एक्स आ तमे चुंबकीय फ्लक्स लई आया भाई शू थशे जोजो एक्स समयनी साथे बदलाय छे माटे शू थशे चुंबकीय फ्लक्स पण समयनी साथे बदलाय अने एटला माटे भाई फेरेडेना नियम मुजब जोजो फेरेडेना नियम मुजब प्रेरित ईएमएफ। चलो प्रेरित ईएमएफ नु सूत्र शू फेरेडेना नियम मुजब E बराबर माइनस d∅dt। चलो भाई किंमत मूकी दो φb शू थशे BLX। भाई जुओ B अने L अचल कूदीने बहार आवशे अने पाछळ शू थशे जुओ dx/dt। जुओ ज्यां आ dx/dt बराबर खरेखर जे छे ने -v लखाय। वेग तो थाय माइनस केम कारण के भाई वेग तो छे ज पण समयनी साथे x घटे छे, साथे x घटतुं होवाथी ऋण निशानी दर्शावेल छे। समझी गया? यस जुओ अहींया ध्यानथी समयनी साथे शुं थाय छे जो आ x घटे छे अने एटले -v लख्युं छे, अहींया -v मूकी दो तो जुओ भाई तमारुं सूत्र आई जशे गतिकीय ईएमएफ नुं। तो माटे E बराबर -bl तो छे ज अने पाछुं -v आव्युं माटे गतिकीय ईएमएफ नुं सूत्र आव्युं। जुओ गतिकीय ईएमएफ नुं सूत्र बवाल थई
सूत्र है भाई આપણું જોજો બવાલ થઈ જો ગોઠવીને લખ્યું બવાલ થઈ ગયું ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ આ તમારા ગતિકીય જુઓ સૂત્રમાં તમને જોઈને જ ખબર પડી જશે ગતિકીય ઈએમએફ છે ભૈયા ગતિકીય ઈએમએફ નો મતલબ જુઓ શું થયો યસ આ વેગ આપ્યો છે ને આવડે ભાઈ આ ખાસ ધ્યાન રાખજો આ ગતિકીય ઈએમએફ થયું જોજો એમાં વેગ આવે છે એટલા માટે અને હવે ભાઈ જુઓ આ વસ્તુ સમજાઈ દઉં તમને કે સળિયો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગતિ કરે સુવાહક સળિયો હો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગતિ કરે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગતિ કરે ત્યારે BVL EMF ધરાવતી બેટરીની જેમ BVL EMF ધરાવતી બેટરીની જેમ વર્તે છે તેમ સાબિત કરો જોજો ભાઈ ભાઈ આપણે આવું સાબિત કરવાનું છે કે સળિયો BVL EMF ધરાવતી બેટરીની જેમ કેવી રીતે વર્તે જો અહીંયા છે આ મેં પ્રેરિત પ્રવાહ બતાવ્યો તો આરે કેમ મેં એવો પ્રવાહ બતાવ્યો સમજાવું છું ભાઈ સળિયો હોય સળિયો સુવાહક છે હવે સુવાહકમાં બેઝિકલી હોય શું ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન અને ધન આયનો હવે સળિયો જ્યારે ગતિ કરે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સાંભળજો તો સળિયા ઉપરના વિદ્યુત ભારો પણ ગતિ કરે હવે સાંભળજો તો અહીંયા આપણે સળિયો આવી રીતે લઈએ છીએ ભાઈ આવી રીતે સળિયો હોય આ તમારો સળિયો PQ છે એને તમે સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકી દીધો જુઓ ક્રોસનો મતલબ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ક્યાં છે પૃષ્ઠને લંબ અંદર જતી દિશામાં સાંભળજો ધ્યાનથી હવે ભાઈ આ જે PQ સળિયો આપ્યો છે મેં તમને કીધું એમાં હોય શું ભાઈ સુવાહક સળિયા પર ઇલેક્ટ્રોન અને ધન આયનો ઇલેક્ટ્રોન અને ધન આયનો રહેલા હોય છે શું હોય ઇલેક્ટ્રોન અને ધન આયનો ચલો ધન આયનો પર લાગતું બળ ધન આયનો પર લાગતું ચુંબકીય બળ કઈ રીતે લખાય જોજો F જોજો ધન આયનો ચલો સૂત્ર શું થાય Q × V × B ધન આયનો છે Q ધન જ રહેશે ભાઈ સળિયાનો વેગ આપણે અહીંયા આગળ ક્યાં લીધો છે જુઓ ધારો કે આપણે ધન x દિશામાં લઈ લઈએ સળિયાનો વેગ આપણે ધન x દિશામાં લઈ લઈએ તો જુઓ વેગ શું લખાશે F બરાબર Q V ક્યાં આવશે I કેપ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ક્યાં આપ્યું છે ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર -K કેપ છે કેમ -K કેપ યસ પૃષ્ઠને લંબ અંદર જતી દિશામાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય એટલે ભાઈ આપણે શું લખ્યું છે -K કેપ આનો મતલબ એવો થયો I કેપ ક્રોસ K કેપ -J કેપ થઈને આગળ માઇનસ તો છે જ તો QVB + J કેપ થશે ભાઈ જુઓ આનો મતલબ કે આ કઈ બાજુ બળ લાગશે P ભાઈ એનો મતલબ કે ધન આયનો પર P એનો મતલબ બધા ધન આયનો અહીંયા ભેગા થતા જશે P તરફ આનાથી ઊંધું ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું બળ ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું ચુંબકીય બળ કહો ભાઈ મને ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું ચુંબકીય બળ શું લખાશે Q ની જગ્યાએ -E લખાય V તો I કેપ જ છે અને B -K કેપ છે શું ખબર પડી
આઈ કેપ ક્રોસ કે કેપ માઇનસ જે કેપ માઇનસ માઇનસ પ્લસ પણ પાછું આગળ માઇનસ છે તો જુઓ ભાઈ એનો મતલબ કે આ ઇલેક્ટ્રોન પર કઈ દિશામાં બળ લાગશે જોજો માઇનસ જે કેપ એટલે કે ભાઈ ઋણ ઇલેક્ટ્રોન બધા ક્યાં જમા થયા ક્યુ પાસે શું ખબર પડી ભાઈ સળિયો ગતિ કરે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં એનો મતલબ કે ભાઈ ધન આયનો ક્યાં ભેગા થયા પી સાઈડ ઋણ આયનો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ક્યુ સાઈડ શું થયું વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત પ્રસ્થાપિત થયો અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત પ્રસ્થાપિત થાય એનો મતલબ કે અહીંયા આગળ જોજો કે આપણું સૂત્ર હતું યાદ હોય તો વિદ્યુત ઉર્જાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ભાઈ પ્રસ્થાપિત થાય વિદ્યુત ઉર્જાનું સૂત્ર W બરાબર VQ થાય ભાઈ આ W બાય ક્યુને તો તમારું શું કહેવાય EMF અને EMF અહીંયા કેટલું હોય આ V બવાલ જે હમણાં સાબિત કરીને લાયા ભાઈ આમ સળિયો BVL EMF ધરાવતી બેટરીની જેમ વર્તે અને એટલા માટે જ તમે સમજો અહીંયા આગળ જો હું વાહક તાર જોડી દઉં તો ધનથી ઋણ તરફ વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય ભાઈ ધનથી ઋણ તરફ વિદ્યુત પ્રવાહનું શું થશે વહન થશે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો આવડશે જુઓ સિમ્પલ પણ અગત્યની વસ્તુ છે કે સુવાહક સળિયો જે છે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં એને તમે ગતિ કરાવો તો એ BVL EMF ધરાવતી બેટરીની જેમ વર્તે એની સાથે કોઈ સુવાહક પદાર્થ જોડો તો ધનથી ઋણ તરફ શું થશે વધારે સ્થિતિમાનથી ઓછા સ્થિતિમાન તરફ વિદ્યુતનું વહન થાય આવી રીતે સળિયો બેટરીની જેમ વર્તે ખબર પડી ભાઈ હવે એટલે આ પ્રવાહ બતાવ્યો હતો સમજી ગયા જુઓ અહીંયા આગળ આપણે લોરેન્ટ્ઝ બળ લખવા જઈએ ને ભાઈ જોજો ચલો લોરેન્ટ્ઝ બળ અથવા લોરેન્ઝ બળ ભાઈ એનું સૂત્ર શું થાય જોજો તો કે ભાઈ એને આપણે વિદ્યુત ચુંબકીય બળ કહેતા હતા જો તો F બરાબર એનું સૂત્ર આવું હતું તમને યાદ હોય તો Q ઇન્ટુ E પ્લસ V ક્રોસ B એનો મતલબ જોજો જો વિદ્યુત ભાર સ્થિર હોય તો ભાઈ વિદ્યુત ભાર શું હોય સ્થિર હોય તો વેગ 0 થઈ જાય તો એનો મતલબ કે ભાઈ તો તમારા વિદ્યુત ભાર પર માત્ર ને માત્ર વિદ્યુત બળ જ લાગે ચુંબકીય બળ લાગે જ નહીં સાંભળજો ધ્યાનથી ભાઈ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે બદલાતા જતા વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે જો પ્રવાહ ઉત્પન્ન થતો હોય એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થતું હોય તો એનાથી ઊંધું બદલાતા જતા ચુંબકીય ક્ષેત્રના લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થતું હોવું જોઈએ આવું કોણે કીધું હતું માઇકલ ફેરેડે અને ભાઈ એણે એવું બી કીધું હતું કે તમે જે યાંત્રિક કાર્ય કરો એનું વિદ્યુત ઉર્જામાં અને પછી છેલ્લે ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થાય છે હા ભાઈ આ સપનું એણે સાકાર કર્યું તો બહુ મોટી વાત કહેવાય ભાઈ હા યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરવાનું સ્વપ્ન બહુ મોટું કારણ કે ભાઈ એક વખત વિદ્યુત ઉર્જા હોય ને આપણી પાસે પછી આપણે કંઈ પણ કરી શકીએ તમને ખબર જ છે એક વખત આપણી જોડે વિદ્યુત ઉર્જા હોય પછી તો ભાઈ મજાક થઈ જાય પછી તો સ્વિચ પાડો એટલે શું થઈ જાય વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જા લાઇટ પાડી લાઇટની સ્વિચ ઓન કરી પંખો ચાલુ કરો જેવી સ્વિચ ઓન કરો એટલે વિદ્યુત ઉર્જાનું પવન ઉર્જા એસી વિદ્યુત ઉર્જાનું ઠંડી ઉર્જા હા 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 મજા આવે પણ પહેલાં વિદ્યુત ઉર્જા તો જોઈએ ને એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્રના ફેરફારને લીધે ચુંબકીય ક્ષેત્રના ફેરફારોને લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થતું હોવું જોઈએ જોજો હમણાં જોઈએ આપણે કેવી રીતે થાય
પણ જો ભાઈ પ્રેરિત વિદ્યુત ભારનું સૂત્ર લઈ આવીએ, એ બી આપણને કામમાં આવે છે. પ્રેરિત વિદ્યુત ભાર એનું સૂત્ર બહુ સિમ્પલ છે. હવે જોજો ભાઈ, આપણે પ્રેરિત EMF નું સૂત્ર લાયા હતા. ચલો, પ્રેરિત EMF નું સૂત્ર શું? E બરાબર -d∅dt હતું. ખરેખર આ ફ્લક્સ કયું હોય અહીંયા? ચુંબકીય. આંટાઓ હોય તો ગુણવાના. જો ગૂંચળાનો અવરોધ R હોય તો ભાઈ ટેક્સ્ટબુકમાં સ્મોલ r લખ્યો છે એટલે આપણે સ્મોલ r લખીએ છીએ. જો ગૂંચળાનો અવરોધ સ્મોલ r, ભાઈ તમે કેપિટલ R લખો તો કંઈ ખોટું નથી હો, ચાલે. તો V = સૂત્ર શું થાય? IR થાય. તો જુઓ ભાઈ, તો પ્રેરિત પ્રવાહનું સૂત્ર શું થશે? ભાઈ પ્રેરિત પ્રવાહનું સૂત્ર શું થાય? I બરાબર -d∅b/dt અને 1/r. R છેદમાં નાખી દીધું. અને ભાઈ તમારે પ્રેરિત વિદ્યુત ભાર લાવવો હોય તો વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર શું થાય? dq/dt. તો dq/dt શું થશે ભાઈ? જોજો જમણી બાજુ -1/r d∅b/dt. બંને બાજુથી dt ગઈ તો જુઓ પ્રેરિત વિદ્યુત ભારનું સૂત્ર આવી ગયું. જુઓ શું આવ્યું? પ્રેરિત વિદ્યુત ભારનું સૂત્ર dq બરાબર -d∅b/r. ભૈયા પ્રેરિત વિદ્યુત ભારનું સૂત્ર આવી ગયું. આવડે ભાઈ? પાક્કું. આ તમારા પ્રેરિત વિદ્યુત ભારનું સૂત્ર, ત્રણ સૂત્રો કામના છે. પ્રેરિત EMF, પ્રેરિત પ્રવાહ અને પ્રેરિત વિદ્યુત ભાર. આવડે ભાઈ? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે જોઈશું ભાઈ આપણે જે માઇકલ ફેરાડેએ કીધું હતું, સ્વપ્ન સાકાર કર્યું હતું. કયું? યસ, યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કેવી રીતે થાય? હા, એ સ્વપ્ન સાકાર કર્યું હતું એ હવે જોઈએ. જોજો सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांसें थमने लगी, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है. છોની મોની ભાગવાન કર, ભૂકંપ આવે છે હરામખોર, ખબર પડતી નહીં ને પાછો કે પહેલા પહેલા પ્યાર. ભૂકંપ આવે છે બક છોની મોની, નહીં તો જતો રહે અંદર જમીનમાં. ભાઈ શું કીધું સાંભળ્યું નહીં તમે? सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी. એટલે ભૂડા તું ઊભો છે ને જમીન ચાલવા માંડી, ભૂકંપ આવે છે ભાગ છોનું માનું. પ્રેમ વાળી ના જોયું તો એઠી પાછો કે પ્રેમ હો ગયા હે ગોળીઓ વાળો. મેં ઠહેરા રહા જમી ચલને લગી ને એના પ્રેમની સૂઝ જ હજી તો ઉતરી જાય મય અંદર. આ તો ગીત છે ભાઈ, મજા. 2 મિનિટ. सूरज हुआ मध्यम, चांद चलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, तररर तररर तररर, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है.
એટલે હડો ભાઈ બહુ થયું નાટક. ભાઈ માઇન્ડ બ્લોઈંગ થિયરી છે. માઇકલ ફેરેડે શું કીધું હતું ભાઈ? જોજો, યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં અને અંતમાં ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કેવી રીતે થાય છે સમજાવો. જોજો, સૌથી પહેલા ભાઈ એકમ સમયમાં થતું યાંત્રિક કાર્ય એને યાંત્રિક પાવર કહેવાય. પાવર એટલે ભાઈ બળ, કાર્ય ભાગ્યા સમય. કાર્ય એટલે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. ભાઈ આવું સૂત્ર તમને ખબર છે. જુઓ, મિકેનિકલ પાવર, એમ એટલે મિકેનિકલ એટલે યાંત્રિક. ભાઈ સિમ્પલ આપણું સૂત્ર કાર્ય ભાગ્યા સમય હતું, પણ કાર્ય શું હતું? બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. કાર્ય સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયને તો વેગ કહેવાય, તો F × V થાય. આવડે ભાઈ? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. શું થયું ભાઈ આ તમારું? યસ, યાંત્રિક પાવરનું સૂત્ર બળ ગુણ્યા શું થયો ભાઈ? આ વેગ થયો. બળ ગુણ્યા વેગ. હવે જોજો શું કહે છે ભાઈ? યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં સૌથી પહેલાં ચલો એના માટે હમણાં જ સૂત્ર લાયા હતા, યાદ છે ભાઈ? ગતિકીય EMFનું. બવાલ થઈ. તો ભાઈ V = IR લખાય. ભાઈ લોકોએ સ્મોલ r લખ્યું છે. સ્મોલ r શું છે? પરિપથનો અવરોધ. કેપિટલ લખશો જ ચાલશો, પણ આ તો બને ત્યાં સુધી બી આપણે ટેક્સ્ટબુક જેવું રાખીએ એટલે તમને તકલીફ ના પડે. ચલો, તો શું આવ્યું સૂત્ર ભાઈ? બવાલ રે. હા, બવાલ રે. પ્રેરિત પ્રવાહ મળી ગયો. ચલો, પ્રેરિત પ્રવાહનું સૂત્ર મળી ગયું ગતિકીય EMF ઉપરથી. હવે જોજો, હવે સૌથી પહેલાં ભાઈ આપણે બળનું સૂત્ર લઈએ. જુઓ, એને લેન્સ બળ કહેવાય. લેન્સ બળ. જોજો, L લંબાઈના સળિયા પર લાગતું બળ ખબર જ છે ને? શું હતું સૂત્ર? યાદ હોય તો બિલબળ. હા, બિલબળ. પણ આપણે જુઓ શું કરીએ છીએ અહીંયા? બિલ સાઇન થીટા. થીટા 90 હોય, કારણ કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે એ પૃષ્ઠને લંબ અંદર તરફ હતું અને સળિયો આવી રીતે હતો. યાદ છે ને ભાઈ? સળિયો આવી રીતે છે અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર અંદર છે, એટલે બંને પરસ્પર કેવા થઈ ગયા? લંબ. અને બંને પરસ્પર લંબ હોય એટલે શું આવે? ખાલી બિલબળ. હા, બિલબળ થાય કે નહીં? ચલો, તેનો મતલબ આ I ની કિંમત આમાં નાખી દો તો બળનું સૂત્ર શું લખાય? BL. અને I શું લખાય? બવાલ રે. તો ભાઈ લેન્સ બળનું સૂત્ર શું લાયા? તમારે કન્ટિન્યુઅસલી આટલું બળ લગાડતા રહેવું પડે ભાઈ, પેલા સળિયાને ગતિ કરાવવા માટે. સમજી ગયા? હવે જુઓ, ચલો સૌથી પહેલાં ભાઈ યાંત્રિક પાવર લખું. પાવર એટલે ખબર પડે ને, એકમ સમયમાં થતું કાર્ય. એને મિકેનિકલ પાવર કહેવાય. તો યાંત્રિક પાવર શું થયું ભાઈ? યાંત્રિક પાવરનું સૂત્ર BL શીખવાડ્યું, F × V. બળ તમે લઈ આવ્યા છો, શું થશે? B²L²V. પાછળ V તો છે જ. આ રહ્યું જુઓ ભાઈ, મોટી બવાલ થઈ. બવાલનો સ્ક્વેર. ભાઈ F આવું હતું ને પાછળ V આવ્યો. ભાઈ આ તમારો મિકેનિકલ પાવર એટલે કે યાંત્રિક પાવર મળી ગયો. એટલે કે એકમ સમયમાં થતું યાંત્રિક કાર્ય. જુઓ ભાઈ, ટેક્સ્ટબુકમાં તમને વિદ્યુત પાવર શોધીને નથી આપ્યો, પણ હું આપી દઉં છું. તમે નહીં લખો તો થિયરીમાં ચાલશે, પણ શોધી આપું. વિદ્યુત પાવર એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર થાય, અને ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર એટલે શું થાય? P = VI. Vની જગ્યાએ અહીંયા શું હોય આપણું? ગતિકીય EMF EI. EMF શું થાય? બવાલ થઈ. અને પ્રેરિત પ્રવાહ રહ્યો બવાલ રે.
શું આવશે? મોટી બવાલ, બવાલનો સ્ક્વેર થઈ ગયો. એ જોજો કલર મેચ કરતા જજો જરા. જો એ આ વિદ્યુત પાવર જો આયા બે હરખા. કહેવાનો મતલબ તમે પેલી યાંત્રિક ઉર્જા આપીને તમે સળિયાને ધક્કો માર્યો ભાઈ એટલે શું થયું? પ્રવાહ ઉત્પન્ન થયો તો પ્રેરિત આ વિદ્યુત ઉર્જા થઈ. જુઓ યાંત્રિક ઉર્જા વિદ્યુત ઉર્જામાં ફેરવાઈ ગઈ. આ લખવાની જરૂર નથી, ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપ્યું એટલે, પણ આ તો ખાલી મેં તમને કીધું. આને નંબર નહીં આપો, છોડો. અને છેલ્લે ઉષ્મીય પાવર અથવા વ્યય થતો પાવર. ભાઈ ઉષ્મીય પાવર જે છે તમે સમજો એનો મતલબ શું થયો? અહીંયા તમે પાવર લોસ, PL, લોસ ઓફ પાવર. થર્મલ પાવર બી કહેવાય ભાઈ. અને એનું સૂત્ર શું તમને ખબર જ છે? I²R. ત્રીજા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું ને. ચલો આઈનો સ્ક્વેર, આઈ ક્યાં ગયો? R આવ્યો. બવાલ અપોન R. પાવર લોસ શું થાય? I²R આવ્યું ને, બવાલ રેનો સ્ક્વેર, મોટી બવાલ, બવાલ રે B² V² L² અપોન R² ઇન્ટુ R તો છે જ. જુઓ આ ભાઈ, જુઓ એક વખત R કેન્સલ કરી કાઢો તો PL શું આવે? લોસ ઓફ પાવર અથવા થર્મલ પાવર. શું આવ્યું? બવાલનો સ્ક્વેર છે, મોટી બવાલ અપોન એકવાર R રહેશે. આવી ગયું. જુઓ આમ તો 3 કલર સરખા આવ્યા, પણ આપણે અત્યારે બે જ લખવાના છે કે આમ સમીકરણ 1 અને 2 પરથી શું થયું? આમ યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં અને અંતમાં શું થાય? ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થાય છે. સમજી ગયા? આમ જોજો એ તમને લખવામાં સહેલું પડે ને ભાઈ. એટલે આમ યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં અને અંતમાં ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થાય છે. આવડે? ખાસ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? બહુ ધ્યાન રાખજો ભાઈ. હવે ભાઈ જો આગળનો પહેલો પોર્શન હતો ને જે થિયરીનો, એ પૂરો થઈ ગયો. હા, એની ઉપરથી જે દાખલા છે ભાઈ એ બધા આપણે જોઈ લઈશું. આ ચેપ્ટરના દાખલા અને ચેપ્ટર આખું સહેલું છે અને કમ્પેરેટિવલી નાનું ચેપ્ટર પણ છે. હા, જુઓ સૌથી પહેલા ઉદાહરણનો બીજો દાખલો જુઓ. રકમ શું કહે છે ભાઈ તમને? ઉદાહરણનો બીજો દાખલો સાંભળજો. 10 સેન્ટીમીટર બાજુવાળી અને 0.5 ઓમ અવરોધ ધરાવતી એક ચોરસ, લંબાઈ 10 સેન્ટીમીટર એટલે 0.1 મીટર કહેવાય, અને અવરોધ કેટલો આપ્યો છે? 0.5 ઓમ. ચલો તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ લખો તો શું લખાય? L². ભાઈ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે L² થાય, તો A બરાબર L² થશે. L કેટલા છે? જુઓ 0.1 વર્ગ, તો 10⁻²m² લખાયા. ક્લિયર? જો આગળ શું આપે છે? એક ચોરસ લૂપ પૂર્વ પશ્ચિમ સમતલમાં ઊભી મૂકવામાં આવે છે. 0.10 ટેસ્લાનું એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર સમતલ પર ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં લાગુ પડે છે. 0.10 ટેસ્લા. ભાઈ ઉત્તર પૂર્વમાં ખબર પડે તમને? જો ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ. ભાઈ ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં એટલે વચ્ચેથી એમ ઉત્તર ને પૂર્વની વચ્ચે લેવું પડે, એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર એક્ઝેક્ટ વચ્ચે હશે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને સમજો પૂર્વ પશ્ચિમ દિશામાં ઊભું મૂકેલું સમતલ આવું છે. પૂર્વ પશ્ચિમ દિશા રહી
तो आनो क्षेत्रफल सदिश क्या होय? बनता समतल ने लंब। तो आ क्षेत्रफल सदिश अहींया थशे। जो आ एक्ઝેક્ટ वच्चे होय એટલે जो आखो 90 थाय तो वच्चे होय तो आ खूणो जुओ 45 थई गयो बी अने ए वच्चेनो। એટલે प्रारंभिक फ्लक्स शुं थयुं? 12 cos थीटा, पण थीटा 45 थाय। समझी गया केवी रीते आव्युं ए? अने हवे आ चुंबकीय क्षेत्र 0.70 सेकंडमां अचल दरे घटाडीने शून्य करवामां आवे छे। भाई 0.70 सेकंडमां घटीने चुंबकीय क्षेत्र शून्य थई जाय छे। आ B1 एवुं कीधुं। चुंबकीय क्षेत्र घटे छे आ समय अंतराल दरमियान प्रेरित ईएमएफ ने विद्युत प्रवाहना मान शोधो। प्रेरित ईएमएफ अने विद्युत प्रवाहना मान शोधवाना छे। चलो सौथी पहला फेरेडेना नियम मुजब जो फेरेडेना नियम मुजब भाई प्रेरित ईएमएफ शू लखाय? सिंपल भाई E बराबर माइनस d∅dt। जुओ तो आनो मतलब आवो थयो d∅ एटले शुं? चुंबकीय फ्लक्स में थतो फेरफार। अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स तो अंतिम फ्लक्स ∅2 माइनस ∅1 अपॉन dt। चलो ∅2 शू थई जशे? 0। केम? ∅2 इज इक्वल टू B2A, ∅ इज इक्वल टू 12, पण अंतिम चुंबकीय क्षेत्र तो शून्य छे। माइनस प्रारंभिक फ्लक्स शू थाय? जोजो तो के 12 cos थीटा थाय अपॉन dt। जो माइनस माइनस प्लस थई जशे 12 cos 45 थीटा 45 से dt। चलो किंमतो मूकी दईए। चलो भाई किंमतो मूकी दो। तमारो पहलो जवाब आई जशे प्रेरित ईएमएफ नु मूल्य। जो चुंबकीय क्षेत्र केटलुं छे? 0.1। भैया B1 लख्યું છે આપણે તો 1 રાખીએ ને, 2 તો 0 છે એટલે। चलो 0.1 अथवा 0.10 क्षेत्रफल 10⁻²। cos 45 1/√2 અને क्या गयो 0.7। ओला भाई जो जवाब ज एवी रीते भाई 1/√2 ની કિંમત 0.7071 જ થાય એટલે 0.7 ઉડી જાય તો જવાબ શું આવ્યો? 0.1 10⁻² એટલે 10⁻³ વોલ્ટ જવાબ આવે। તમે 1 મિલીવોલ્ટ પણ લખી શકો। પ્રેરિત ईएमएफ મળી ગયું। ચલો તો પ્રેરિત પ્રવાહ કઈ રીતે શોધાય? ભાઈ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR। તો પ્રેરિત પ્રવાહ શું લખાશે? I E अपॉन R 10⁻³ अपॉन अवरोध क्या गयो 0.5 1/2 थी जाए 2 गुणिया 10⁻³ एम्पियर एटले के प्रवाह 2 मिली एम्पियर थाय। आ जवाब प्रेरित ईएमएफ 1 मिलीवोल्ट थाय अने प्रेरित प्रवाह 2 मिली में ना लावो ने खाली एम्पियर वोल्ट में लखो तो बी चाले। जवाब बरोबर ज छे। आवड़शे। जुओ थई गयुं। हाँ भाई जोजो मस्त थियरी लाया पहला एनी उपरथी भाई तमे समझो दाखला भी लई आया। आवड़शे। जुओ हजी भी आनी उपरथी दाखला छे जोईए आपणे। उदाहरणनो त्रीजो दाखलो जोजो। है सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये है क्यों पिघलने लगा मैं ठहरी रही सांस चलने लगी है हाय मेरा पहला प्यार है सजना।
કાજલ ને શાહરુખ ખાન બે રકવાયા થાય છે પૂરાયા બરોબર ના. ચલો ભાઈ જુઓ, જુઓ શું કહે છે ભાઈ. ઉદાહરણનો ત્રીજો દાખલો. પાણી પી લો હું પહેલાં ભાઈ. આ ગીતો ગઈ ગઈ ને ભાઈ તરસ તો લાગે કે નહીં જોજો. જુઓ, ઉદાહરણનો ત્રીજો દાખલો. 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા, 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા એને મીટરમાં ફેરવો તો 0.1 મીટર થાય. જોજો, 500 આટાઓ અને 2 ઓમ અવરોધ ધરાવતો. આટાઓ કેટલા આપ્યા છે? 500. અને 2 ઓમનો અવરોધ ધરાવતો એક ગોળાકાર ગૂંચળાને તેનું સમતલ પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રના સમક્ષિતિજ સમતલને લંબ રહે તે રીતે મૂકવામાં આવે છે. જુઓ, તેને 0.25 સેકન્ડમાં તેના ઉધ્વ વ્યાસને અનુલક્ષીને 180 ડિગ્રીના ભ્રમણ કરાવવામાં આવે છે. 0.25 સેકન્ડમાં dt 0.25. જોજો, તો આ ગૂંચળામાં ભાઈ ઉધ્વ વ્યાસને અનુલક્ષીને 180 ડિગ્રીનું ભ્રમણ આપ્યું છે. હવે સમજો, આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે ભાઈ. પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રના સમક્ષિતિજ ઘટકને લંબ રહે તેવી રીતે ગૂંચળું મૂક્યું છે. મેં પહેલાં બી તમને આ વસ્તુ સમજાવી છે, ફરી સમજાવું. ધારો કે આપણું ગૂંચળું આ રહ્યું, ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે ગૂંચળું મૂક્યું છે. તો આ જે ગૂંચળું છે એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ ક્યાં આવે? તમારી બાજુ જ આવે. તમારી બાજુ ખવડી. એટલે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રને તો સમાંતર થયો કે નહીં ભાઈ? ખબર પડે છે? ફરી વાર બોલું. ગૂંચળાનું સમતલ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે છે. આપણે ગૂંચળાના ક્ષેત્રફળ સદિશ અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર વચ્ચેનો ખૂણો શોધવાનો છે. એટલે આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ અહીંયા આવે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર અહીંયા જ હતું. બંને પરસ્પર કેવા થયા ભાઈ? સમાંતર. અને પછી 180 ડિગ્રીએ ભ્રમણ આપો એટલે ખૂણો 180 થાય. કારણ કે પહેલો ખૂણો 0 છે, સમજ્યા તમે? એટલે θ1 0 થયો કહેવાય. લંબ સમજીને 90 ના લેતા, તમારે B અને A વચ્ચેનો ખૂણો લેવાનો છે. θ2 180 છે. આ સ્થળે પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રનો સમક્ષિતિજ ઘટક 3 × 10⁻5 ટેસ્લા છે. BH અચળ આપ્યો છે 3 × 10⁻5 ટેસ્લા. જુઓ, પ્રેરિત EMF અને પ્રેરિત પ્રવાહના મૂલ્યો શોધવાના છે. ચલો ભાઈ, ફેરેડેના નિયમ મુજબ, તો ફેરેડેના નિયમ મુજબ ભાઈ ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF, ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF E બરાબર -dϕ/dt થશે. ચલો, d∅b શું થશે? ϕ2 - ϕ1 /dt.
પછી ખબર પડી φ2 એટલે અંતિમ ફ્લક્સ, φ1 એટલે પ્રારંભિક ફ્લક્સ. જુઓ તો આમાં શું લખાય? માઇનસ φ2 શું થશે? 12 cos θ2. આટાઓ છે તો n લેવું પડશે ભાઈ, તો n લેવું પડે. માઇનસ n cos θ2 માઇનસ 12 cos θ1 છેદમાં dt તો છે જ. 12 કોમન શું આવ્યું? જુઓ, ચલાઓ ના નैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे. થાય કે નહીં? ચલો, cos θ2 180, θ1 શું થશે ભાઈ? 0 છેદમાં dt આવશે. dt મૂકો, ચલો કિંમતો મૂકો ભાઈ. માઇનસ, જુઓ પહેલાં cos 180 -1 થાય, cos 0 1 થાય, -1 ને -1 -2 અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. જુઓ લખીએ પણ. ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું છે? 3×10⁻5. ક્ષેત્રફળ πr². ક્ષેત્રફળની જગ્યાએ πr² લખી કાઢો, કારણ કે ત્રિજ્યા આપી છે અને વર્તુળાકાર ગૂંચળું આપ્યું છે એટલે પાઈ 3.14 થશે. ત્રિજ્યા આપી છે 0.1 વર્ગ, 10⁻1 વર્ગ. આંટાઓની સંખ્યા આપી છે 500. કઈ રહી ના જાય જોજો. cos પાઈ -1 cos 0 1, -2 માઇનસ પ્લસ થઈ જાય. dt ની કિંમત કેટલી? 0.25. જુઓ ભાઈ, સાદું રૂપ આપી અને જવાબ લખો. પ્રેરિત EMF શું થશે? જોજો, તમારો જવાબ આવશે આમાં 3.8 10⁻³ વોલ્ટ. મિલીવોલ્ટ લખો તો બી ચાલે ભાઈ. અને પ્રેરિત પ્રવાહ લાવવો હોય તો V = IR. I ને કરતા બનાવો માટે પ્રેરિત પ્રવાહ શું લખાય? પ્રેરિત પ્રવાહ I ને કરતા બનાવો 3.8 10⁻³ R કેટલા આવશે? 2. 9 × 2 = 38. 1.9 10⁻³ એમ્પિયર આવે. આવડે ભાઈ? બહુ સહેલા દાખલા છે, ખાલી તમને સૂત્ર આવડવું જોઈએ. જુઓ, એના પછી ઉદાહરણનો દાખલા નંબર જોઈ લઉં. કયો છે? 6. ઉદાહરણનો 6 દાખલો છે. રકમ જોજો શું કહે છે. જેનો એક છેડો 1 મીટર ત્રિજ્યાના ગોળાકાર ધાતુની રિંગના કેન્દ્રમાં લટકાવેલ અને બીજો છેડો પરિઘ પર હોય તેવા 1 મીટરની લંબાઈના ધાતુના એક સળિયાને, ભાઈ લંબાઈ એ જ ત્રિજ્યા થઈ કહેવાય અને 1 મીટર આપી છે. 1 મીટર 50 રિવોલ્યુશન પર સેકન્ડ આવૃત્તિ સાથે કેન્દ્રમાંથી, ભાઈ આ ઓમેગા કહેવાય, રિવોલ્યુશન પર સેકન્ડ. જુઓ ભાઈ, આપણે મોટા થઈ ગયા, આપણે રિવોલ્યુશન નથી ચલાવતા. 1 રિવોલ્યુશન બરાબર 2π રેડિયન થાય. ભાઈ તમે એક ભ્રમણ કરો તો 0, π/2, π, 3π/2 અને 2π. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ 100π રેડિયન પર સેકન્ડ થાય. ભાઈ આ ઓમેગા થઈ ગયું. હવે શું કહે છે જોજો. પસાર થતી અને રીંગના સમતલને લંબ અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરાવવામાં આવે છે. અક્ષને સમાંતર 1 ટેસ્લાનું અચળ અને એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર બધે જ પ્રવર્તિત છે. આ કેન્દ્ર અને ધાતુની રિંગ વચ્ચે ઉદ્ભવતું EMF શોધો. 1 ટેસ્લા ચુંબકીય ક્ષેત્ર 1 ટેસ્લા છે. તમે સમજો ભાઈ, આ તમારું ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે એ પૃષ્ઠને લંબ અંદર જતી દિશામાં બતાવ્યું. જોજો
भाई केंद्र ने अनुलक्षीने भाई आर त्रिज्याना वर्तुळाकार मार्गे भाई त्रिज्या आर छे एना वर्तुळाकार मार्गे भाई तमे भ्रमण करावो छो गोल गोल एनी कोणीय आवृत्ति आपी छे। तो आ जे स्थळीओ छे एमां उद्भवतुं प्रेरित ईएमएफ शोधवानुं। सांभळजो कई रीते भाई केंद्रथी जो केंद्रथी खरेखर त्रिज्या तमारी आपणे स्मॉल आर लीधी छे। આપણે એવું ધારી લઈએ કે કેન્દ્રથી x અંતરે dx જાડાઈનો સૂક્ષ્મ ખંડ છે। આ જે જાડાઈ છે આની એ કેટલી dx જાડાઈ। ઓકે, જોજો કેન્દ્રથી રીંગના કેન્દ્રથી બરોબર રીંગના કેન્દ્રથી x અંતરે રહેલા dx જાડાઈના સૂક્ષ્મ ખંડ માં ઉદ્ભવતું ગતિકીય ईएमएफ। को चलो मने गतिकीय ईएमएफ नु सूत्र शू थाय बवाल थई बवाल पण एल नी जग्याए डीएक्स लखाय। सूक्ष्म खंड छे अने भाई ज्यां वेग v बराबर शू लखाय आर ओमेगा पण आर नी जग्याए अहींया एक्स थशे कारण के केंद्रथी केटला अंतरे छे एक्स अंतरे। तो एनो मतलब के एक्स ओमेगा लई लो तो जुओ डी बराबर शू लखाय बी भाई वी नी जग्याए एक्स ओमेगा डीएक्स थयुं। चलो भाई बन्ने बाजू आपणे संकलन लईए बी ओमेगा अचल कूदीने 12 एक्स डीएक्स थाय। एक्स ओछामां ओछुं 0 थशे भाई आपणे केंद्र अने आ त्रिज्या एनी वच्चे संकलन करवानुं छे। इंटीग्रेशन डीई थाय। चलो एक्स नु संकलन x²/2 थशे क्यांथी क्यां 0 थी r मूकी दो भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x नी जग्याए r आवशे एक बार 0 आवशे। जो गतिकीय ईएमएफ नु सूत्र लई आया b ओमेगा r²। सखत कामनु सूत्र है तमारा माटे। अने भाई आनी किंमत मूकी दो चुंबकीय क्षेत्र केटलू 1 टेस्ला ओमेगा शू आवशे 100 पाई त्रिज्या शू आवशे 1 ज छे भाग्या 2 सिंपल 3.14 गुणिया 100 314 भाग्या 2 157 वोल्ट जवाब आवे। आवड़े भाई आवा ने आवा बीजा 2 दाखला आपने टेक्स्टबुक में आप्या ज छे। जुओ एमां हवे सूत्र किंमत जवाब ज थई जशे। सूत्र आई गयुं ने एटले जुओ एना पछीनो दाखलो कॉपी आवो छे उदाहरणनो 7मो दाखलो। जोजो शुं कहे छे भाई उदाहरण 7 सेम दाखलो छे। 0.5 मीटर लंबाईना धातुना 10 आरा आरा एटले स्पोक्स भाई पेला व्हील में होय ने एवा। जो 0.5 मीटर लंबाई एने ज त्रिज्या कही शकाय। 10 वाहक आराओ जो शू कहे छे एक व्हील एक स्थल पर पृथ्वीना चुंबकीय क्षेत्रना समक्ष वीज घटक एचीने लंब एवा एक समतल में 120 रिवोल्यूशन पर मिनिट भाई रिवोल्यूशन पर मिनिट तो मिनिट इनवर्स कहवाय भाई। चलो आने रेडियन एक रिवोल्यूशन एटले 2 पाई रेडियन थाय तो ओमेगा 120 रिवोल्यूशन एटले 2 पाई छेदमा मिनिटनी जग्याए 60 सेकंड थाय। 6 दू 12 मींडू मींडू गयुं तो ओमेगा शू आवशे 4 पाई रेडियन पर सेकंड।
શું કહે છે જોજો. જો આ સ્થાન પર HE પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રનો સમક્ષિતિજ ઘટક BH અથવા HE 0.4 ગોસ આપ્યો છે તો 0.4 × 10⁻⁴ થાય. તો શું કહે છે વ્હીલના રીમ વચ્ચે, તો તેની ધરી અને વ્હીલના રીમ વચ્ચે ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF. વ્હીલના રીમ ની ધરી અને રીમ વચ્ચે ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF શું આવે? ½ BΩR². ભાઈ ½ BΩR², કિંમત ભાઈ મૂકવાની, જવાબ લઈ આવવાનો 0.4 × 10⁻⁴. ઓમેગાની કિંમત છે 4π, ત્રિજ્યા 0.5² છે ભાગ્યા 2. ભાઈ આનું સાદુરૂપ આપી અને જવાબ લઈ આવો. તમારો જવાબ આવશે 6.28 10⁻⁵. સાંભળજો, તમને મગજમાં એવો સવાલ થાય, તમે કહો સાહેબ, હું કહું હા, તમે કહો સાહેબ આ વાહક આરાઓ છે 10, તો એનું કંઈ કરવાનું નહીં, બસ આપણે ખાલી જોઈને ખુશ થવાનું. ભાઈ એને ના ગણાય અહીંયા. ના ભાઈ, કેમ ના ગણાય એનું કારણ કહું. જુઓ, દરેક વાહક આરો, સિંગલ કોઈ પણ એક વાહક આરો, એનું EMF બવાલ જ હોય. પણ દરેક વાહક આરાઓના તમે સમજો જે કેન્દ્ર આગળ ભેગા થાય બધા, અને બધા બાર સપાટી પર બી એક જ બિંદુમાં એના પરિઘ પર જ ભેગા થતા હોય, અંત્ય બિંદુઓ સરખા હોવાથી આ બધી બેટરી એટલે કે બધા તાર સમાંતર જોડાણમાં કહેવાય. અને સમાંતર જોડાણમાં તો વોલ્ટેજ કેવો હોય? સરખો. અને એટલે ભાઈ અહીંયા આરાઓની સંખ્યા ગુણાશે નહીં. ભૂલતા નહીં, ધ્યાન રાખજો. સમાંતર જોડાણમાં બેટરીના વોલ્ટેજ સરખા, એટલે જવાબ આનો આ જ આવે. આવડશે? અને જુઓ ભાઈ, હજી એક દાખલો સ્વાધ્યાયમાં આપ્યો છે, આવો નવો 5મો સ્વાધ્યાયનો 5મો દાખલો આવો જ છે. ભાઈ જગ્યા ઓછી છે પણ દાખલામાં કંઈ દમ નથી, એટલે આપણે જોડે જોડે લઈએ છીએ બી, બરોબર? સેમ દાખલો જ, આના જેવો જ. જુઓ, 1 મીટર લાંબા ધાતુના સળિયાને લંબ અને તેના કોઈ એક છેડામાંથી પસાર થતી અક્ષને અનુલક્ષીને 400 રેડિયન/સેકન્ડ. ભાઈ ડાયરેક્ટ જ આપ્યું છે. ભાઈ અહીંયા લંબાઈ કે ત્રિજ્યા 1 મીટર આપી છે. ઓમેગા ડાયરેક્ટ જ 400 રેડિયન/સેકન્ડ આપ્યું છે. કોણીય આવૃત્તિ સાથે પરિભ્રમણ કરાવવામાં આવે છે. આ સળિયાનો બીજો છેડો એક વર્તુળાકાર ધાતુની રિંગ સાથે સંપર્કમાં છે. અક્ષને સમાંતર 0.5 ટેસ્લાનું અચળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર. ભાઈ, અને એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર દરેક સ્થળે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ કેન્દ્ર અને આ રિંગ વચ્ચે ઉત્પન્ન થતા પ્રેરિત EMFની ગણતરી કરો. ભાઈ પ્રેરિત EMF સૂત્ર કિંમત જવાબ, ખાલી સૂત્ર આવડવું જોઈએ. ½ BΩR². ½ BΩR. ભાઈ બી કેટલું છે? 0.5. ઓમેગા 400. આર કેટલું છે ભાઈ? 1/2 સાદુરૂપ આપો ભાઈ, 100 વોલ્ટ જવાબ આવશે. બોલો, જવાબ પતી ગયો. ભાઈ બહુ સહેલા છે. જુઓ, બધા સેમ ટુ સેમ દાખલા હતા એટલે પતાવી દીધા આપણે.
હજી ભાઈ પ્રેરિત ઈએમએફ વાળા દાખલા છે, હા, પણ એ આવતી વખતે જોઈશું, એડી પ્રવાહ સાથે જોઈશું. ઓકે, એટલે આગળનો આખો ટોપિક જે છે આપણો એ કમ્પ્લીટ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈ લઈશું. ક્લિયર? જો આજે આટલું રાખીએ છીએ, મળીશું ભાઈ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો. बाय बाय, सी यू, टाटा, सब्बा खैर, सायोनारा, हasta la vista, फिर मिलेंगे चलते चलते, खुदा हाफिज, दास विदानिया, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. टाटा, टेक केयर.